custodians. I, Diya Savino, and I am Shavia Joseph. We will be the host for today's program. As per University Grants Commission, it was decided that Anti-Ragging Day would be observed on 12th August, followed by Anti-Ragging Day from 12th August to 18th August. This initiative is one of the tools of the Commission in increasing awareness against ragging. So today, the second semester students of Nirudaya College of Nursing are hereby to conduct the Anti-Ragging Day to provide a platform for students to voice their thoughts and contribute to the ongoing efforts to eliminate ragging from the institution. Now, let's take a moment to pause and reflect on the situation. Prayer is talking to God, the creator of the whole universe. So, let's start our special day with the presence of God. So, I request everyone to stand up for the prayer. Pleasure to welcome you all to this special event. We are truly honored by your presence today. So, let us invite Anaga Sisu for welcome speech. Good afternoon all. Respected Principal, Professor Sister Ali Setsi, our dear Chief Guest, Mr. U. Srijit Sir, Circle Inspector, East Police Station, Kottayam, all the teaching and non-teaching staff, and my dear seniors and friends. As we all know, we are gathered here to observe Anti-Ragging Day. Today, we gather not just as students and faculty, but as a united community committed to fostering a safe and respectful environment for everyone within campus. Ragging in any form undermines the principles of dignity and respect that are fundamental to our academic and personal growth. It's my great honor to extend a warm welcome to all of you to this program. A special welcome to our esteemed principal, Professor Sister Ali Sensi, whose leadership and vision are the guiding lights that steer this institution towards excellence. Even in your absence, we welcome you, Sister. Next, I extend my deepest gratitude to welcome our Chief Guest, Mr. U. Srijit Sir, Circle Inspector, East Police Station, Kottayam, whose expertise and perspective will undoubtedly enrich our understanding and contribute to the success of this program. We welcome you, sir. Next, I welcome our loving Vice Principal, Professor Sister Jasleen Mary S.H., who guides us with her knowledge and wisdom and who has always been our pillar of support. Even in her absence, we welcome you, Sister. Next, I welcome all the teaching and non-teaching staff to this program. Last but not the least, I welcome all my seniors and my dear batchmates to this program. Together, we can build a stronger, more inclusive community where every individual is treated with the respect and dignity they deserve. Let us take this day as an opportunity to educate ourselves and pledge our commitment to kindness and to stand firmly against any form of bullying or harassment. Thank you. Thank you, Anaga. Next, I am delighted to introduce our Chief Guest, Mr. U. Srijit Sir, Circle Inspector, East Police Station, Kottayam, who has kindly accepted our invitation to join us today. So, let's invite Mr. U. Srijit Sir to deliver an awareness class on this occasion. Welcome, you, sir.
കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ഓടിച്ചു. യെസ്. എത്ര കുട്ടികളാണ് മൊത്തം പഠിക്കുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അല്ലേ? ആണ്. എല്ലാ കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ കോളേജുകൾ ആർട്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും. ചിലത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും, ചിലത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും. ഏത് കോളേജുകളാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രാമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം? പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. കോളേജുകളിൽ സാധാരണ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്സ്, ഞാൻ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിച്ചത്. സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കോളേജിൽ സാധാരണഗതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോളേജുണ്ട്, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോളേജ്? ഒരു കോളേജുണ്ട്, കോളേജിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളവിടെ പഠിച്ചു വന്നാണോ? പട്ടപ്പുറത്തൊരു കോളേജുണ്ട്, അവിടെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമുള്ള ഒരു കോളേജുണ്ട്. ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കോളേജുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാ കോളേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പഠിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോളേജ് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം നല്ലതാണ്. മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധൈര്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാഷ്ട്രീയം നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കാം? എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയാം അല്ലേ? അല്ലാതെ വായി തോന്നുന്നു വന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്താണ് ജാതി, മതം, രാഷ്ട്രീയം ഇതിനൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് ഏതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം മാറിയതിനു ശേഷം മറ്റ് ചില സംഗതികൾ ക്യാമ്പസുകളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പം മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം ക്യാമ്പസുകളിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എംബരാസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് മാതിരിയല്ല. മറ്റൊരു 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മാറിയതിനു ശേഷം അതിപ്പോൾ എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു? +2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാറി. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചൂർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്? കോളേജുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എംബറാസ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആസ് ഫാർ ആസ് വി ആർ കൺസേൺഡ് വി ആർ ന്യൂ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ്, തേർഡ് ഇയർ അല്ലേ? പിന്നെ അവിടെ തോറ്റ് പഠിക്കുന്നവർ ഒക്കെ കാണും. സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അതായത് മണ്ടന്മാരായിട്ടല്ല, ഒക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
നമ്മൾ വരാൻ നേരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ എന്ത് വേണം, സൂപ്പർവൈസി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, കാരണം ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ നീ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ആള് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരാണ് എന്താ റാഗിംഗ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സിനിമ? സിനിമയുടെ പേരെന്താ? അത് കണ്ടിട്ട് ആവേശമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? സിനിമയുടെ പേര്, ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാണാൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്, ഒരു 8-9 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സിനിമ കാണാൻ ഇടയായത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഒരു ഫോൺ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഒരു കാര്യം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൾ ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കൊടുത്തു കിട്ടും. എന്തായാലും ആ സിനിമ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതല്ല. ആണോ? കണ്ടിരിക്കാം. എൻ്റെ മോള് തന്നെ തീരെ ചെറുതാണ്, 2ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോളും മോനും കൂടെ ആ സിനിമ എത്ര തവണ കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പകുതി ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും കടക്കാരായിട്ടല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇരിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും കടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലോൺ എടുക്കാതെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കൈ മുഖത്തില്ല. അപ്പൊ ഇനി എടുത്ത കുഴപ്പമില്ലേ? അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഒരു പഠനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ തുക സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അതേമാതിരി ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കുട്ടികളെ രക്ഷകർത്താക്കൾ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലും കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് 2 ആസ്പെക്റ്റാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതല്ല എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു, മറ്റൊരു വീണ്ടും അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴാണ് ആ അതിനകത്ത് സിനിമയിൽ എന്താ കാണുന്നത്? പുറത്തുള്ള ചില ആളുകളുടെ ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ കയ്യിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം അവരതിൻ്റെ റിട്ടാലിയേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് 2 കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ കോളേജുകളിലേക്ക് വിടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അസൂയുള്ള ആളുകൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലതായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവികളോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ മോശമായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നീട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 181 കുട്ടികളോട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഈ റാഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വലിയ സ്കോപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 180 പേരോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശ്രമിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? വല്ലാത്ത വിഷമം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 181 പേരിൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോയോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകും. നമുക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഒരു വികാരമാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു തോന്നൽ ആം ഐ ഫിറ്റ് ഫോർ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്
നമ്മളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന് സീനിയർ, അടുത്തത് ജൂനിയർ. അതാണ് റാങ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവഹേളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ മാനസികമായി കരുത്തുള്ളവനല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ശാരീരികമായി ഞാൻ കരുത്തുള്ളവനല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിപ്രൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു തരത്തിലുണ്ടാവും, ഒരു ഏലിയനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നോക്കം പോകും. പല ആളുകളും പല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ്. ചില ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം, ചിലരെന്തായിരിക്കും ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വലിയ വഴക്കൊന്നും കേൾക്കാതെയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് തീരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തലമുറയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തലമുറയോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഇടപഴകി അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു കളിയാക്കലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് വരുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. മേ ബി അങ്ങനെ ആയേക്കാം. നിങ്ങൾ ആകപ്പാട് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കളിയാക്കലും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ എതിരായിരിക്കാം. ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. ഏത് സാധനം? ഏതിനാ? മൊബൈൽ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകും, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, ദിവസം വീട്ടിൽ പോകും. അത് ശരി. എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസം വീട്ടിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോകണം നിർബന്ധമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലീവ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ചോദിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കും. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല നേരെ കൂപ്പെടും. എന്തിനാ പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്തെടുക്കും, ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലൊരു ഫോൺ കാണും. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ വാട്സാപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആശയങ്ങളുടെ വിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും, ഇവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില തെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാകും. ഒന്ന്, ആ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയോ ആയി മാറേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു ആവേശത്തിലായിരിക്കും മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ, സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും മനസ്സിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല. അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി. ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റാഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും റാഗിംഗ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ പരാതി വരുമ്പോൾ റാഗിംഗ് ആണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും. അതൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂനിയേഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു ഫിസിക്കൽ ഹരാസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റാഗിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. മെന്റൽ ഹരാസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റാഗിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. എന്തും വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അണ്ടർടേക്കിംഗ് വാങ്ങും. അങ്ങനെയുണ്ടോ സാധനം? അണ്ടർടേക്കിംഗ് വാങ്ങിയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ റാഗിങ്ങിന്റെ എൻ്റെ ദോഷവശാൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഏർപ്പെടുകയില്ല. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എടുത്തോ ആയിരിക്കും.
അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. റാഗിംഗ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ടു എൻക്വയർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ജെന്യൂൻ ഓർ നോട്ട്. അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നടക്കുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ എൻക്വയറി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഒരു ആന്റി റാഗിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് PTA പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. യൂഷ്വലി അത് ആരായിരിക്കാം? SHO ആയിരിക്കാം, അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചേരുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ മുമ്പാകെ ഈ കിട്ടുന്ന പെറ്റീഷൻ അവരെന്തെടുക്കണം? ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെ കേൾക്കണം. ആരാണോ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ പരാതിക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിയെ കേൾക്കണം. അതിനുശേഷം ആരാണോ ഇതിന്റെ എതിർകക്ഷിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബോർഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ആളും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു റാഗിങ്ങിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ ആ പരാതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SHO ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റാഗിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ റോളൊന്നുമില്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെടുക്കുക? ഒരു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് FIR കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കണ്ടു ചോദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെയൊക്കെ കണ്ടു ചോദിക്കുക. കണ്ടു ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ഈ ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ഈ ആൾക്കെതിരെ തെളിവെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കോടതിയിലേക്ക് ആൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും? ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കോടതിയിൽ ചാർജ് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് അയാളെ എന്തെടുക്കണം? ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ ഇങ്ങനെ 3 വർഷത്തേക്ക് തുടർന്ന് 3 വർഷത്തേക്ക് വേറെ ഒരു കോളേജിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. പ്രൈമ ഫേഷ്യ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറ്റക്കാരനാണ് കോളേജ് അതോറിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളെ താൽക്കാലികമായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മാറ്റി വരുത്തണം എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തിലൊക്കെ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് TC എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. ആ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കും? ഇങ്ങനെ റാഗിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇയാളെ പുറത്താക്കിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറ്റും. ഇത് ഈ ഇടെ ഒരു പയ്യൻ മരിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? എത്രയോ കുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല. നേരത്തെ നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കളിയാക്കലൊക്കെ ആവാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അത് വേണം. ഇല്ലായ്മ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തന്നെ ഈ മയക്കുമരുന്നിന് ഒരു അഡിക്ഷൻ ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയത്. എല്ലാവരും എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? എവിടെ വീട്? പുരമ്പോ. ഓക്കെ. സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. നമ്മുടെ ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ പക്കാ ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കുറേയധികം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. മറൈൻ ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. മലപ്പുറം, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
പോലീസാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താ പറയുക അയാളുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം. മറു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും ഓറിയന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകര് ഇവരൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല വഴിക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അടുപ്പങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് പോകും, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കുകയും നമ്മൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്, ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത്. അവന്റെ മനസ്സിലേക്കായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ദുശ്ചിന്ത വരുന്നത്. അവൻ ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും ഈ കോളേജിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അവന്റെ മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും സാധാരണ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു വിടുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആളോ അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളോ വീട്ടുകാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോടോ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നിങ്ങളുടെ പഠനകാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മെച്ചമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് പ്രതിയായി വരുന്ന ആളിനോട് ഏതെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വിചാരിക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കാം, നമ്മളുടെ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ മോശമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഷ്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ രക്ഷപ്പെടുമോ? നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. എന്താണോ ആ കുറ്റവാളിക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ അതേ ശിക്ഷ തന്നെ ആർക്ക് കിട്ടും? പ്രിൻസിപ്പലിന് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളും എവിടെയാവും? കേസിൽ പ്രതിയാവും. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ കുറച്ച് പേര് ചിരിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പളും കേസിൽ പ്രതിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ തന്നെയല്ല ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആധിക്യം കാരണോ മൊബൈലിന്റെ ആധിക്യം കാരണോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സംഭവം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉള്ളൂ? ഇത്ര വയമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് റാഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഒരു നട്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചില കോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട് പരാതി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കോളേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുകൂടെ പരാതി ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലെല്ലാം ഈ പരാതി എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതിനകത്ത് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, റാഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സുഖകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ല കേട്ടോ. അത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും റാഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു വിഷയം. ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ഇതിനോട് പറയാനായിട്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ആക്റ്റാണ്. കേരള പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട്. കൂടാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷനും അതുപോലെ AICTE ഒക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളാരും അതിനകത്ത് പങ്കാളികളാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് ഗ്രാമപ്രദേശമൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നിങ്ങളിവിടെ MSc ഉണ്ടോ? MSc ഇല്ല. നിങ്ങൾ
PSC മാത്രമേ ഉള്ളൂ. PSC നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കോളേജുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി മാത്രം വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കൂടുതലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചതിന് അങ്ങേറ്റം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സംബന്ധമായിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംബന്ധമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇൻറ്ററാക്റ്റീവായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. ആന്റി റാഗിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ. ആന്റി റാഗിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരായി. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and information